मिशन या शब्दाचा अर्थ नासामध्ये आल्यावर कळतो. मलाही तसंच काहीसं वाटायला लागलंय की मी या सगळ्या गोष्टीचा पार्ट आहे. तुम्हाला काय वाटतं? मलाही वाटतं बनवलंच पाहिजे. दीक्षितांचं बोलणं तुला आठवतं की आपण दीक्षित फॉलो करायला पाहिजे? अजिबात असं काही वाटत नाही मला. आय थिंक इस्रो नासाच्या बरोबरीने सध्या काम करते आणि मला अभिमान आहे आपल्या इंडियामध्ये इस्रो. 1 to Apollo 17 ऑल 17 missions. प्रॉब्लेम फक्त असं आहे ना की आपण बघायला आपल्याकडे विकतो म्हणून आपल्याकडे विकलं जात. हाय गाईज, आपण आलो आता ह्युस्टनला नासाच्या इथे आणि आता आपण नासा बघणार आहोत आजमधून. सो गाईज, भेटूया आणि मजा करूया नासा स्पेस सेंटरला. नासाची टूर आहे आणि सोबत बऱ्याच काही गोष्टी आहेत ज्या अनुभवातून, विचारातून आणि चर्चेतून आम्हाला बऱ्याच कळणार आहेत. आतमध्ये शास्त्रज्ञ देखील असतील, त्यांच्याशी काही गप्पा गोष्टी करता येतील. तो बघूया आपलं सूत जुळतंय का त्यांच्या बरोबर. सो गाईस, चला आज आपण नासा फिरूया. छान असतं नासा. आमच्या तिकीट्स तिकडे काढतायत. त्या तिकीट्स काढल्या की आम्ही आतमध्ये नासाचं स्पेस सेंटर बघायला जाणार आहोत. बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. चंद्रावरून आणलेला दगड आहे, त्याला स्पर्श करायला मिळणार आहे असं बोलणं झालंय. बघूया, स्पर्श करायला मिळतो. चला जाऊ नासामध्ये. आपण आम्ही नासाच्या स्पेस सेंटर मध्ये आलो. स्पेस बघायला मिळत असेल छान पद्धतीने. फोटोला अलाउड आहे. हा कुठला दगड आहे? हा नाही चंद्रावरचा मामा. हा चंद्रावरचा दगड आहे. आपण आता मागे इथे स्पेस थिएटर आहे नासामध्ये. फिल्म बघायला जाणार आहोत स्पेसवर. ओके, बरीचशी जुनी सो गाईज, चला जाऊया आतमध्ये थिएटर मध्ये. इंग्लिश माणसं काय दाखवतात ते बघूया. माझ्या मागे आहे हे अपोलो यान आहे. चला, सगळे हिस्टॉरिकल लँडमार्क्स आहेत. चला, ही गाडी आता, ही ट्रेन आता नासाची टूर करायला, फिरवायला घेऊन चालली आहे नासामध्ये आपल्याला.
Space Near Houston. That is a real Boeing 747, one of the two they ever equipped to carry the shuttles around. But that's a high-fidelity mock-up of the shuttle, Independence, previously called Explorer, which they trained the astronauts on the shuttle here, so it does look like the real thing down to the very last detail. It's just made of cheaper materials. And you can go inside both the shuttle and the Boeing 747. We are now departing a museum and beginning our journey to Johnson Space Center, one of 10 NASA field centers in the heart of human spaceflight operations for the past 50 years. Few people know this, but the land that JSC sits on was previously owned by Rice University, who gifted the land to JSC in 1962. Prior to that, Humble Oil Company, now known as ExxonMobil, owned the land, which was mostly farmland at the time. And we're about to make our way through the space Houston black hole here in just a few moments, and when we go to the other side, we'll find ourselves on Johnson Space Center grounds, and maybe the weather longhorn raging on this very land. So we worked alongside the local school districts in various partnerships to create the Longhorn Project. Now on the right side of the tram, inside the large white building, is a real Saturn V rocket. It is not a mock-up, and it would have been used for our future Apollo missions, such as Apollo 18. It is currently the tallest, heaviest, and most powerful rocket ever flown, and it does take up the entire length of the building, even more so than the painting on the side. It stands at 363 feet tall, making it 60 feet taller than the Statue of Liberty, and it weighs 6.5 million pounds on the launch pad. So this rocket is quite the monster. And if you look to the left side, you can actually get a really good glimpse of those Texas famous Longhorns. The launch escape system, or the LES, is going to be the missiles that's on top of the rockets. All three of them have them here. If something were to be wrong with the rest of the rocket and the crew's lives are in danger, then the LES will automatically activate to pull the capsule off the rocket and to take them to safety. Luckily, they've never had to use any of them, and they don't plan on using any of them since they do want every mission to go as smooth as they possibly can. As they say in mission control, failure is not an option. And if you do miss any pictures or videos of the rockets here, do not worry. This will be our second and part of active chamber, so they can simulate the cold, harsh atmosphere of space. That's not the tolerance to spacecraft and equipment. But they can also make those chambers about 500 degrees hotter. Whenever we do have spacecraft or equipment orbiting around the globe, and whenever they go between the sun side of the Earth and the dark side of the Earth, it's about a 500-degree difference. So they do have to make sure that all those spacecraft and equipment can withstand about space telescopes at this time, since we have the James Webb Telescope sitting inside the vacuum chambers in December of 2017. That telescope is scheduled to launch in 2021. First, a little bit of history. You may have heard of the Hubble Space Telescope, a tiny portion. As the years went on, we developed our telescopes to be better to observe more out in space, because we found out the majority of objects are moving away from us. And whenever they do so, they give off an infrared light, which we started putting infrared lenses on our telescopes to see these objects. And sometimes it takes more than one telescope to focus in on one area to get a decent picture, which is actually a lot of work. So they want to eliminate that work. They want to have one telescope to rule them all. It's 11 days. But 1 billion seconds is 32 years. So try to imagine 13.75 billion light years. That is incredibly large. Our galaxy, the Milky Way galaxy, doesn't even take up 0.00. सगळी ट्रेनिंग होते ते रोबोट बनवला जातो त्याच्यावर अभ्यास केला जातो त्याला ऑर्डर्स दिल्या जातात सगळ्या गोष्टी इथे घडत होतात या सगळ्या गोष्टी इथे घडतात आता इथून आपण परत पुढच्या प्रवासाला जाणार सो गाईस To hurry up and get there. And I see a couple little ones on the tram. Now, the first astronaut to set foot on Mars is between the ages of 7 and 17 right now. So, you could be on the first name basis with the future astronaut. And now, ladies and gentlemen, we are driving through the Johnson Space Center Memorial Grove. On the right side of the tram, you're going to see trees planted for anybody who made noteworthy contributions to American space program, such as employees, contractors, friends, and families. Now on the left side of the tram is where you see the astronaut Memorial Grove. Here, we have trees planted in the memories of the crews aboard Apollo 1, Challenger. केवढा जबरदस्त आहे
हे वापरलेलं आहे ना. हा ते मार्सवर गेलेलं या चालत नाही, हे चालत नाही. आणि लोड केलं, चाकाने गेलंय. आपल्याला सांगितलं हा वर सोडल्यावर गेलंय. इथे चाका आहे त्याला. विनोदाचा भाग आहे. मामा कसं वाटलं नासामध्ये आल्यावर? आपण पण गेल्यावर इंडियामध्ये स्पेस बनवायला पाहिजे. आपल्यासाठी स्पेस बनवायला पाहिजे आणि आपल्याला स्पेस यान बनवायला पाहिजे. तुम्हाला काय वाटतं? मलाही वाटतं बनवलंच पाहिजे. बनवलंच पाहिजे. तिकीटद्वारे लोकांना सोडलं पाहिजे. आपण जिथे जिथे हा. चंद्रावर गेलो पाहिजे. पुढच्या वेळी गणपतीला आपण डेकोरेशन करूया स्पेस. हाय गाईस, आपण बघतोय स्पेस मधला यानातला आतला भाग आहे. साधारण मंगळवार गेलेलं यान आहे आणि त्याच्या या आतल्या बाजूची गोष्ट आहे, जो एक एक भाग सुटत जातो आणि मग शेवटचा जो भाग असतो तो ठराविक ठिकाणी पोचतो. त्यासाठी ज्या काही गोष्टी वापरल्या जातात त्या वेगवेगळ्या विभागातल्या असतात. पण सर्वसाधारणपणे यानाला पुश करण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीला एक इंधन लागतं रॉकेट सारखं, आणि मग ते प्रत्येक टप्प्याटप्प्याने वापरलं जातं आणि प्रत्येक भाग वेगळा होतो आणि नंतर मेन गोष्ट असते ती तिथपर्यंत पोहोचते. मला प्रश्न एकच पडतो की हे सोडणं ठीक आहे, या सगळ्या एनर्जी वापरून आपण सोडतो, पण तिथून परतताना ते पृथ्वीवर कसं येत असेल? हा पुढचा पार्ट. हा दुसरा पार्ट. आणि हे असं इकडचं यान आहे. किती मेहनत, डोकं, किती अभ्यास, या सगळ्या गोष्टी, किती अभ्यास या सगळ्या गोष्टींना बनवण्यात जात असेल. काय मिशन? मिशन या शब्दाचा अर्थ नासामध्ये आल्यावर कळतो. मिशन हे एक छोटा शब्द नाहीये, तर त्यामागे खूप मोठी ध्यानधारणा आहे आणि ती आपल्या ग्रहावरून परग्रहावर आपल्याला पोहोचवते. आणि त्याचा अभ्यास आपण करतो, आपली माणसं करतात, आपली पृथ्वीवरची माणसं करतात. हे खरंच हॅट्स ऑफ आहे. मला हळूहळू वाटायला लागलं की मी पण या सगळ्या गोष्टींचा एक पार्ट आहे, म्हणून मी इथे आलोय. मलाही तसंच काहीसं वाटायला लागलं की मी या सगळ्या गोष्टींचा पार्ट आहे. तुला काय वाटतं पल्लवी? मला फार भारी वाटतंय आणि बेसिकली मला दीक्षितांचं बोलणं तुला आठवतं की आपण दीक्षित फॉलो करायला पाहिजे? अजिबात असं काही वाटत नाहीये मला. हा. मला असं वाटतं की या मिशनचा आपण बघायच्या निमित्ताने का होईना पार्ट होणं फार महत्त्वाचं. नाही, इथे आल्यावर आपल्याला मिशन या शब्दाचा अर्थ कळला की मिशन हा छोटा शब्द आहे, पण इथे आल्यावर त्याचा खूप मोठा नाही, बेसिकली मला असं वाटतं की बघायच्या निमित्ताने का होईना नासाच्या मिशनचा आपण पार्ट होणं ही फार भाग्याची गोष्ट आहे. तुला वाटत? आपण आता इथे नासा सेंटर मध्ये आलेलो आहोत. नासा सेंटर बघितल्यावर मला इस्रोची आठवण झाली. आय थिंक इस्रो नासाच्या बरोबरीने सध्या काम करते आणि मला अभिमान आहे आपल्या इंडियामध्ये इस्रो आहे. नासाचाही अभिमान आहे, पण इस्रोचा जास्त आहे. मला आपल्या भारताचा खूप अभिमान आहे. आणि मला जास्त आहे. हा. आणि मला असं वाटतं की भारताला त्यांनी जे काही केलंय त्याचं फार प्रदर्शन मांडता येत नाही. इनफॅक्ट नासामध्ये आता बाहेरून आम्ही सगळ्या ट्रेनिंग बघितल्या, त्या डॉक्युमेंटरीज सारख्या वाटतात. छान होतं.
बरोबर. नाईस, वेदर पण छान आहे, मस्त. छान वाटतं. आणि थोडस फील वाटतं की आपण या सगळ्या गोष्टीचा कधी पार्ट आर्ट आहोत आणि नासा बघितल्यावर इस्रोला नक्की भेट द्यावीशी वाटते. पण इस्रोने आम्हाला सगळ्या गोष्टी अशा दाखवायला पाहिजे तर भेट देता येईल आपल्याला.